तीन शाखा चारि पत्र होचंदी ऋग साम यजुर अथर्व चारि वेद दुई फल सूर्य चंद्र एवं 6 ऋतु होचंदी षडस्वाद सेई माने एवं मां कल्याणमयी जगत जननी अभय वरदायिनी शारदा देवी तथा एठारे पीठस्थित श्री श्री सत्य नारायण देव तथा जगतर नाथ कल्याण कल्पद्रुम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति एठारे उपस्थित समवेत सम्मानित समस्त साधु संत धीमंत मंडली मानकर मो माँ भौणी मानकर कुना कुनी पिला मानकर तथा ये जो सेना परिवार तथा से जो पुत्रटीर प्रभु मंगल करंतु सुखद हुंतु शुभद हुंतु कृतिदान करंतु प्रीतिदान करंतु शांति दान करंतु मैत्री दान करंतु आपण मानकर अंतर जगत रे समता ममता शांति मैत्री फल्गु स्रोत प्रवाहित हेउ एही परि पाला प्रति आपण मानक अंतर जगत रे अहेतुक भाव थाउ प्रभुंक निकट रे एतिक आत्म निवेदन सर्वे बोलंतु आनंद एकबार बापा गोटे पद दुहा 4 पद 14 अक्षर 2 पद पुराण कथा देखिबा तापरे कुआडे जाउछि है कहला लीला लागी छिरे ये नीलाचल रे ये लीलाचल रे लीला लागी छिरे नीलाचल रे लीला लागी छिरे आवे गोरो दुखी बड़ा दंड भक्त मेरो रे भक्त मेरो रे लीला लागी छिरे लीला चलो रे लीला लागी छिरे आवे भक्त आवे पतित पावन बाना पर पर उड़े होना आवे पापी तापी ठुर बटा मूल रे आवे लीला लागी लीला चलो रे लीला लागी आवे गरुड़ स्तंभ पथरे चाहिए पृथ्वी बारे गरुड़ स्तंभ पथरे चाहिए पृथ्वी बारे आवे चाही शिकारिया बारे चोकारे चाही शिकारिया बारे लीला लागी छिरे लीला चलो रे लीला लागी छिरे आवे आनंद बजार जाई श्री महाप्रसाद पाई आवे आनंद बजार जाई श्री महाप्रसाद पाई आवे पोथी पोता पोता तारी करो रे आवे लीला लागी छिरे लीला चलो रे लीला लागी छिरे हौ जय जय जगन्नाथ जगत जीवन त्रिभुवन जने जार चरण बंदन यही पर राम रूपे रावण बधिल बोले तो भैरव लीला उपनिषद सुन सुन ओरे भाई क्षेत्र महिमा
ଅଛି ସାକେତ କୋଟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳେ ବିଜେ ଜନ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳେ ବିଜେ ଜନ ଗୁରୁ ଚାରି ଠାକୁର ଗୁରୁ ଚାରି ଠାକୁର କାହିଁ ବଜ ବଜ ହଉଛୁ ଭାଇ ବାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦୁଟିଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢି ଦିଅ। ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালী
ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ ଆଗକୁ ତ ଚାରିପଦ ପୁରାଣର କଥା ଆଉ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଆଗେ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଅର୍ଚ୍ଚନିଆ ବନ୍ଦନିଆ ସୁଶିକ୍ଷିତା ମୋର ମା ମାନେ କବି କହିଲେ କମ୍ପୁଛି ସାକେତ କଟକ ହେ ହେ ଏଠି କଣ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ନା କଣ କଣ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ପାଟି କରନି ଏଠି ପାଲା ଏଠି ଯାତ୍ରା ହଉନି କବି କହିଲେ କମ୍ପୁଛି ସାକେତ କଟକ କଣ ବୁଝୁଛ ବାପା କମ୍ପୁଛି ସାକେତ କଟକ ନା ସାକେତ କଟକ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କମ୍ପୁଛି କଣ କମ୍ପୁଛି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଲା ହେଉ ବା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଉ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗାଁ କମ୍ପୁଛି ତା ମାନେ କଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି କଣ କମ୍ପୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କଣ ପାଇଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧରଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରେ ତେଣୁ କରି କମ୍ପୁଛି ସାକେତ କଟକ ଯଜ୍ଞ ବାପା କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ପରାଶର କଣ କହିଲେ କହିଲା ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ନୁ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଦା ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ବାପା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ରାମ ଠାକୁର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଥିରେ କି ବଳି ଦିଆଯାଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା ଏକୁ ରାଜା ମାନେ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କାରଣ ରାମଙ୍କ ପରିବାରରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ हे मोर बरण्य ज्ञानी विद्वान वर्गे आपण माने विचार करंतु प्रथम राजा किए रघुवंश महाकाव्य कवि हेले कालिदास कहला वैवस्वत मनुर नाम माननीय मनी सिणांग आसित खिता हिरमध्य पणव छंद सामिब सूर्य वंशर प्रथमे राजनीति प्रतिष्ठा करथिले बा राजनीति आरंभ करथिले मंत राजा किए ना वैवस्वत मनु तेणु करी राम ठाकुरंकर वंशरे प्रथमे राजनीति प्रतिष्ठा हेतिला राम ठाकुर अयोध्यार अश्वमेध यज्ञर आयोजन करिसथि यज्ञ मंडप उपरे कुलगुरु वशिष्ठंक समेत अनेक पंडित माने आज्ञा उपस्थित अछंती मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर कर्ता हिसाब रे बसिछंती चतुर्पार्श्वरे यज्ञ मंडपर चतुर्पार्श्वरे अयोध्यार समस्त नर नारी तथा समस्त प्रजा माने आनंद रे उपस्थित रही यज्ञ नारायण को दर्शन करुछंती एही परि भाव रे सुचार रूप रे यज्ञ चली किंतु यज्ञ चलिबा भीतर हठात
ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ। କଣ ପାଇଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ? ଯଜ୍ଞ ତ ହଉଛି ବାପା, ଯଜ୍ଞ ତ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ରାମ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଚମକିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ? ସେ କୋଉ କଥା? ଯଜମାନ ଘୃତ ଦେବ ନା ସବୁ ପୁରୋହିତ ଘୃତ ଆଣନ୍ତି? ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ? କଣ ପାଇଁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ? ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କଣ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାହା ହଉଛି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱାହା ପରେ ହା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତ ପଡିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ତ କେତେବେଳେ ହା ପରେ କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତ ପଡୁଛି। ସେଇପାଇଁ କୁଳଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କୁଳଗୁରୁ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଜଣାଇବା ପରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବସିଲେ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବସିଲେ। ବସି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କଣ ଜାଣିଲେ? କହିଲା ଶୋଣିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇ ହେଉଛ ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଶୋଣିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଲେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଅନତି ଦୂରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ରେ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଳଗୁରୁ କରିଲେ ଗମନ। କେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କରୁଛି କ୍ରନ୍ଦନ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ। ଦେଖିଲେ ଅନତି ଦୂରରେ ଜଣେ ନାରୀ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କିଏ ଏ ନିଜର ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାରୀ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର?
ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ବସି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଏମିତି ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆବୃତ କରିଛି ନାରୀ ଜଣକ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାରୀ ଜଣକ ତ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ନିଜର ମୁଖରେ ଓଢ଼ଣି ଟାଣି ଦେଇଛି, କୁଳଗୁରୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନାରୀ ଜଣକ କିଏ ବୋଲି। କୁଳଗୁରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଡାକିଲେ, ମା ମା କିଏ ତୁମେ? ମା ନାରାୟଣ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମା। ହେଲେ ମା ତୁମେ ତ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଏମିତି ଆବୃତ କରିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ପାରୁନି ମା। ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବି। ନା ମା, ତୁମେ ତ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଏମିତି ଘୋଡେଇ ଦେଇଛ ଯେ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ପାରୁନି ମା। ତୁମ ପରିଚୟ ମତେ ଦିଅ, ସେ ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ମୁହଁରୁ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ନା ମା, ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି। ନା ମା, କୌଶଲ୍ୟା ମା ଆପଣ? ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମା? ରାମ ପରି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି? ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କଣ କାରଣ ମା? ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଆସି ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କଣ ସେ କଥା ମା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ। ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, କୁଳଗୁରୁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମା ହେଠି ରହି ପାରିଲେନି କାହିଁକି? ଏଠି ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁଳଗୁରୁ, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏମିତି ରାମ ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ ରହି ପାରିଲିନି କୁଳଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା? କଣ ହେଇଛି ମା ଆପଣଙ୍କର? ବାଳକ କଣ୍ଠରୁ ରାମଚରିତ
କରିଥିଲି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ବାଳକଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଲିନି କୁଳଗୁରୁ। ମୋ ଆପାଦ ମସ୍ତକ କମ୍ପିଲା କୁଳଗୁରୁ। ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି ବାଳକଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମା ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ସେ ବାଳକ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡି ପଡିବ କୁଳଗୁରୁ। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲି କୁଳଗୁରୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମନା କରିଦେଲେ କୁଳଗୁରୁ। ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି? ଦୟାକରି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ। ଆପଣ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମତେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ। ଶୁଣିବେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ପରିଚୟ। ହଁ ମା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଳବଧୂଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମା ଏ କଥା କହିବା ପରେ ମା କହିବା ପରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମା ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। କହିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ସିଏ ନୁହଁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମା ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା। ସେ ତୁମର ଅତି ନିଜର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୌଡମଣି ରଘୁବଂଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା। ତୁମ କୁଳବଧୂ ସୀତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତୁମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲବ ଆଉ କୁଶ। ଏ
କଥାକୁ ମା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଚାଲିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ। ଏଣେ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି କଣ ନା ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ। ଅନତି ଦୂରରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ। ମା ସିନା ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ରାମ ଠାକୁର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ। ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ଯଜ୍ଞ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ରାମ ଠାକୁର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ରାମ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଚାହାନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ରାମ ଠାକୁର ସିନା ଯଜ୍ଞ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ପରା କେମିତି ନ ଉଠିବେ? ମା କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କହିଲା କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ପରି प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। ए दुनिया रे मां ठारू किया बड़ अछि कहला मारो सेने हो मारो आदो आले मारो कोला डाकोटी आले मारो संसार रे मां नाही जाहर सा नाही ताहर मां परि आउ किए अछि किए पुओ झंकु मां जे परि डाके डाकिबो मां बाप जो दिन ए दुनिया रु चली जिवे से दिन मनीष पई ए दुनिया अंधकार कहला मणि बिहुने सर्प गला से जीव जीव सर्पर मुंडरे गोटे मणि था से मणिटा जे दिन सर्प मुंडरू हरण हो जाए सर्प जेते दिन ए दुनिया रे बंचे कलबल हे बंचे आउ ता जीवन रे बापा सुख किछि न थाए तेनु करी हम जीवन रे मूल्यवान हेउछंती बापा मां ए दुनिया रु जे दिन चली जिवे तापरे मनुष्य जेते दिन बंचिबो छटपट हेई बंचिबो। रघुवंश महाकाव्य लेखिले कालिदास कौन कहले रघुवंश महाकाव्य कौन कहले माँ बापा चली गले कौन हम कहला माता होते जिहार सार शून्य पिता होते देश दिगंधकार पत्नी होते दंड कमंडल शैवा भातृ हते दक्षिण बाहु छिन्न मां चली गले आज्ञा ये जीव को आउ किछि खाद्य सुस्वादु लागिबनी बापा चली गले दुनिया अंधार कहले मां करे पुओ दुनिया डरे ना अरे मां करे पुओ दुनिया डरे ना अरे बापा चिला पुओ सभारे हारे ना
ମାନେ ମା ବାପଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାମ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି 2 ଥର ଡାକିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ରାମ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ତୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜନୀତି କରୁଛୁ? ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ହଁ ରାମ, ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମା? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ମା ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମା। ଦେଖ ରାମ, ସେ ଯୋଉ ଅନତି ଦୂରରେ 2ଟି ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ରାମ ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଚିହ୍ନିଛୁ ତାଙ୍କୁ? ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା। ତେବେ ମତେ କହନ୍ତୁ ସେ ପିଲା 2ଟି କିଏ? ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମା, ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଳବଧୂ ସୀତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଲବ। ରହିଯା ରାମ, ମୋ ବହୁ ସୀତାର 2ଟି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଲବକୁଶ। ତୋର କଣ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ରାମ? ତୁ କେମିତି ଏ କଥା ମତେ କହିପାରିଲୁ? ସେ ପିଲା 2ଟି ତୋର କଣ କେହି ନୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ, ତୁ ସାଧାରଣ ରଜକି କଥାରେ ପଡି ମୋ ବହୁ ସୀତାକୁ ଅନ୍ତ ସତ୍ୟ ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଯାଇଛୁ। ମୋ ବୋହୂକୁ ନିର୍ବାସନ ରଖି ତୁ ଏଠି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ରାମ? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ରାମ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା, କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ସତ, ହେଲେ ଯଜ୍ଞରେ କେତୋଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରାମ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଜାଣିଛି ମା। କହିଲା ଗୀତ ବାଦ୍ୟଂଶ ମାଧୁରୀ ଶଙ୍ଖ ବେଦ ସମୁଦ୍ଭବ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଇତିବ୍ରତ ସଭା କର୍ମଣି ନିଯୋଗ। ଗୀତ ବାଦ୍ୟଂଶ ମାଧୁରୀ ଶଙ୍ଖ ବେଦ ସମୁଦ୍ଭବ ପଞ୍ଚଘୋଷ ଇତି ପ୍ରକୃତ। ଆରେ ରାମ, ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞରେ ସାଧାରଣତଃ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତ ବାଜେ, ମୋହୁରୀ ବାଜେ, ଶଙ୍ଖ ବାଜେ, ବାଦ୍ୟ ବାଜେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହୁଳହୁଳି କାହିଁ? ହଁ ରାମ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନେକ କୁଳବଧୂ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ବସେଇ ତୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଆରେ ପକାଇ ପାରୁଛୁ ସେ ହୁଳହୁଳି? ରାମ, ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବାପା, କେତେବେଳେ କୁଳବଧୂର ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କହିଲା ଧର୍ମ କ୍ଷାନେ ଶ୍ମଶାନେ ରୋଗୀ ଜାମତି ଭବେ ସର୍ବ ଧର୍ମ ତିଷ୍ଠତେ ମୁଚ୍ୟତେ ବନ୍ଧନା। ରାମ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କୁଳବଧୂକୁ କେବେ ହେଲେ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ? ରାମ ଠାକୁର ଇଏ କଣ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ବସାଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ କୁଳବଧୂକୁ ମାନେ ଗୃହକୁ ନ ଆଣିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଧର୍ମିଣୀ ବିନେ ଧର୍ମ କରିବାନି
କିନ୍ତୁ ରାମ ଠାକୁର ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ବସେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ବାପା କେବେ ପ୍ରତିଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ସୀତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୀତା କଣ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ନିଜ ସହଧର୍ମିଣୀ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କୁଳବଧୂର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ, କୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା, କୁଳବଧୂ କଣ, ପୁଅ